वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां? ओके, तो आपने हेलो आल्केननी विविध प्रकारनी प्रक्रिया क्रियाविधि सहित पूरी करी। SN1, SN2, E1, E2 મિકેનિઝમ ને સારી રીતે સમજી ચૂક્યા છે અને વિસ્થાપન વિરુદ્ધ વિલોપન અથવા વિલોપન વિરુદ્ધ વિસ્થાપન, ક્યારે વિસ્થાપન થશે ક્યારે વિલોપન થશે એ બધી બાબતોને પણ સારી રીતે ધ્યાનમાં લઈ લીધી। હવે મિત્રો આપણે हेलो एरिन प्रक्रियाओं तरफ आगे बढ़ीए, एटले के हेलो आल्केन जेटली पण समझूती थी क्रियाविधि थी प्रक्रियाओं ए लगभग आपने पूर्ण करी। हवे पाठना बीजा भाग तरफ आम जोवा जाए तो अंत भाग तरफ पण आगे बढ़े। हेलो एरिन प्रक्रियाओं, हेलो एरिन संयोजनों, बराबर, एटले एरोमेटिक संयोजन बेन्जीन साथे जोड़ायेलो हेलोजन होय परमाणु तेवा संयोजनों आपणे वात करीशुं, तेनी प्रक्रियानी वात करीशुं। सामान्य रीते बे प्रकारनी प्रक्रियाओं दर्शावे छे, एक है केंद्रानुरागी विस्थापन प्रक्रिया और बीजी है इलेक्ट्रॉन अनुरागी विस्थापन प्रक्रिया। पर सौ प्रथम आपने केंद्रानुरागी विस्थापन की चर्चा करिए तो सौ प्रथम सवाल की दृष्टिए चर्चा करिए तो कारण आपो एराइल हेलाइड संयोजनों केंद्रानुरागी विस्थापन प्रक्रिया प्रत्ये ओछा प्रतिक्रियात्मक है। एने हूँ 3 मार्क में वेरी मोस्ट IMP गणीश 3 गुणना प्रश्न माटे, एटले विद्यार्थी मित्रों खास आनी तैयारी करवी। ओके, सौ प्रथम है संस्पंदन असर। हेलो एरिन संयोजनों में हेलोजन परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ते वलयना पाई बंध साथे संयुग्मन में रहेला होय छे। संयुग्मन में पाई बंध साथे संयुग्मन में होय। अहीं आपणे सारी रीते संस्पंदन ने जोई सकीए कि आ जे इलेक्ट्रॉन है ये आनी साथे एलाइलिक संयुग्मन स्थिति में है, एकांतर है, एटले आ जे इलेक्ट्रॉन है ये आ बंध तरफ प्रयाण करशे और आ इलेक्ट्रॉन आ कार्बन पर आगळ वधशे। और मित्रों जेम आपणे बेन्जीन में संस्पंदन जोए छे ए रीते अहींया क्रमशः संस्पंदन शुरू थशे। अहींया बंध अहींया खसवाने कारणे अहींया द्विबंधनुं निर्माण थशे और अहींया आ जे कार्बन है एनी पर ऋण वीजभार प्राप्त थशे, पण ते स्थायी रहेतो नथी, बराबर, कारण के ते पाछो कॉन्जुगेशन में है, संयुग्मन में है, एटले ए जे लोन पेर ना कारणे वीजभार है ए लोन पेर आ जे बंध है आ जे बे कार्बन वच्चे छे त्यां गोठवाय छे और आ जे पाई बंधना इलेक्ट्रॉन है नजीकना कार्बन पर स्थानांतरित थाय, एटले पाई जे इलेक्ट्रॉन युग्म है ए खसे छे। सेम ए ज रीते आ इलेक्ट्रॉन युग्म फरी पाछो अहींया गोठवाय छे और आ जे पाई बंधना इलेक्ट्रॉन है ते पाछा नजीकना कार्बन पर शिफ्ट थाय छे। एटले के ऑर्थो और पेरा स्थान में इलेक्ट्रॉन युग्मनु शुं थाय छे? खसे छे, संस्पंदन थाय छे। हवे मित्रों अहींया चोपड़ी में जोवा जईए तो अहींया सुधीना ज संस्पंदन दर्शाव्युं छे, वांधो नहीं, तमे एटલું लखशो तो पण चालशे, पण जो संस्पंदन ने संपूर्ण समज होय तो अंते आ इलेक्ट्रॉन आ जग्या पर आवी जशे। तो अहींया जराक लखवामां भूल छे, सुधारी लो। बंधनी स्थिति, ओके, आ स्थिति पर आवी जशे और अहींया जे इलेक्ट्रॉन है फरी पाछा पोतानी मूळ जग्या पर जता आपने अंते मूळ स्थिति प्राप्त थशे। पण आम जोशो तो बंधनी जे अहींया स्थिति है एना करता अहींया बंधनी स्थिति बदलाई गई है, एटले के संस्पंदन चक्र पूरुं थाय छे। तो CCl बंध संस्पंदन ने कारण अहींया तमे 3 में जो कई स्थिति में है? द्विबंधवाળી स्थिति में है, द्विबंध लक्षण धरावे छे अने द्विबंध लक्षण ने कारणे द्विबंध लक्षण मेळवे छे अथवा धरावे छे, बराबर। ज्यारे हेलो आल्केन में स्पष्टपणे कार्बन हेलोजन बंध है ते एक बंध हतो, ज्यारे अहींया द्विबंध है तो सापेक्षनी बात करिए अहींया तो हेलो आल्केन करता अहीं एटले के हेलो एरिन में बंधनुं विखंडन केवुं थई जाय? मुश्केल थई जाय। द्विबंध ने थोड़ो एक बंध करता थोड़ो मुश्केल होय। बहु इजी कारण छे, खाली संस्पंदन सूत्र ध्यानथी दोरवाना छे, एटले 1-2 वार प्रेक्टिस करवी। बीजू कारण है CX बंधवा कार्बन परमाणुना संकरण में तफावत। आपने हेलो एरिन संयोजनों की बात करें तो हेलो एरिन संयोजन धरावता जे कार्बन परमाणु है ये आ पाई बंध धरावता कार्बन साथे पाई बंध धरावे छे, एटले के sp2 संकृत कार्बन है। ज्यारे हेलो आल्केन में रहेलो कार्बन जे छे ते 4 सिंगल बंधथी जोड़ायेलो छे, एटले के sp3 संकृत कार्बन है। हवे मित्रों विद्युत ऋणतानी बात करें तो जेटलुं S लक्षण वधे एटली विद्युत ऋणता वधे। sp3 में आपने जराक याद करिए 4 कक्षक है और 4 कक्षक में एक S कक्षक है, एटले 25% S लक्षण है।
જ્યારે sp2 માં આવી જઈએ તો sp2 માં કુલ 3 કક્ષક છે ને એમાંની એક s કક્ષક છે એટલે 33.33% s લક્ષણ છે. એટલે s લક્ષણ જે છે, s લાક્ષણિકતા જે છે તે sp2 માં વધારે હોય. જેટલી s લાક્ષણિકતા વધુ એટલી વધુ વિદ્યુતઋણતા, જેટલી s લાક્ષણિકતા વધુ એટલી વધુ વિદ્યુતઋણતા. GOC માં આપણે આ નિયમને સમજીને આવ્યા છે. એટલે sp2 સંકૃત જે કાર્બન છે વધુ વિદ્યુતઋણતા ધરાવે છે sp3 ની કમ્પેરમાં. એટલે અહીંયા જે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે બંધના, બરાબર, બંધના ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે એ CX બંધના ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ વધારે વિદ્યુતઋણતાને કારણે જકડાયેલા રહે છે. sp3 કાર્બન કરતાં વધારે મજબૂતાઈથી જકડાયેલા રહે છે એટલે એને તોડવો મુશ્કેલ છે. આનો ખ્યાલ આપણને બંધ લંબાઈથી આવે. આ જે હેલો આલ્કેનમાં બંધ લંબાઈ જે છે, આ બંધ લંબાઈની મિત્રો અહીંયા વાત કરીએ. અહીંયા હેલોજન આવશે. આ જે બંધ લંબાઈ છે મિત્રો તે 177 pm છે. ઓકે, જ્યારે અહીંયા આ જે બંધ લંબાઈ છે એ 168 pm જેટલી હોય છે. એટલે આ બંધ લંબાઈ સૂચવે છે, બરાબર, કે અહીંયા બંધ એક તો દ્વિબંધનું લક્ષણ ધરાવે છે એટલે પણ બંધ ટૂંકો થઈ જાય છે, અને વધારે નજીક એટલે આકર્ષણનું પ્રમાણ વધી જાય એટલે પણ બંધ તોડવો મુશ્કેલ છે. આવા ટૂંકા બંધને તોડવો મુશ્કેલ હોય એટલે એમની પ્રતિક્રિયાત્મકતા જે છે કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રત્યેની એ કેવી થઈ જાય છે? ઓછી થઈ જાય. ત્રીજું કારણ છે ફિનાઇલ કેટાઇનની અસ્થાયીતા. મિત્રો ધારો કે અહીંયાથી આ Cl પરમાણુ નીકળી જાય અને કેટાઇન બને, અહીંયા કાર્બોકેટાઇન બને, તો અહીંયા સંયુગ્મનની સ્થિતિ બરાબર પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. એટલે કે હેલો એરિનમાં સ્વઆયનીકરણ થાય. ધારો કે હેલોજન પરમાણુ નીકળી જાય અને ફિનાઇલ કેટાઇનિયમ આ રીતે બને તો ફિનાઇલ કેટાઇન સંસ્પંદન દ્વારા સ્થાયી થતા નથી, બરાબર. એટલે અહીંયા રહેલો કાર્બોકેટાઇન જે બને છે એ સ્થાયી નથી અને એના કારણે આપણે જાણીએ છીએ, આગળ ભણીએ કે SN1 ક્રિયાવિધિ ક્યારે શક્ય બને? જ્યારે કાર્બોકેટાઇનની સ્થિરતા વધુ હોય તો. પણ આપણે બે કાર્બોકેટાઇન એવા જોયા છે કે જે અતિ અલ્પ સ્થાયી છે. એક વિનાઇલ સંયોજનોમાં કાર્બોકેટાઇન બને ત્યારે અને બીજા ફિનાઇલમાં કાર્બોકેટાઇન બને ત્યારે એ અતિ ઓછા સ્થાયી હોય છે, બરાબર. એટલે ત્યાં SN1 ક્રિયાવિધિની કોઈ શક્યતા રહેતી નથી. ઓકે, સંભવિત અપાકર્ષણ. હવે આપણી પાસે જે હેલો એરિન સંયોજનો છે એમાં બેન્ઝીન ચક્રની વાત કરીએ તો બેન્ઝીન ચક્રની અંદર પાઈ ઇલેક્ટ્રોનનું વિદ્યુત વાદળ રહેલું છે જે ઋણ વીજભાર ધરાવે છે. હેલોજન પરમાણુ પાસે પણ ઘણી બધી લોન પેર છે એટલે ઇલેક્ટ્રોન ધનિક છે. આપણો જે હેલો એરિન છે એ કેવા સંયોજનો છે? ઇલેક્ટ્રોન ધનિક સંયોજનો છે, બરાબર. ઇલેક્ટ્રોન એની પાસે બેન્ઝીન ચક્રમાં પણ છે, હેલોજન પરમાણુ પાસે પણ ઇલેક્ટ્રોન છે, વધારે ઇલેક્ટ્રોન છે. અને આપણે જે ન્યુક્લિયોફાઇલ એડ કરવા માંગીએ છીએ એ પણ ઇલેક્ટ્રોન ધનિક સ્પીસીસ હોય. કેન્દ્રાનુરાગી પ્રક્રિયા કોને કહીએ? કેન્દ્રાનુરાગીનો અર્થ થાય ઇલેક્ટ્રોન ધનિક સ્પીસીસ. હવે આની પાસે પણ ઇલેક્ટ્રોન વધારે છે, આની પાસે પણ ઇલેક્ટ્રોન છે, એટલે જ્યારે બંને નજીક આવવાનો પ્રયત્ન કરે ત્યારે તેમની વચ્ચે અપાકર્ષણ થવાની શક્યતા, સંભાવના બહુ વધુ છે. એને કારણે પણ Nu- એ હેલો એરિનની નજીક આવતા થોડુંક મુશ્કેલી અનુભવે છે, જેના કારણે બંધ તોડવો મુશ્કેલ થાય છે. ઓકે મિત્રો, તો આ 4 કારણ છે, ખૂબ જ મહત્વના પ્રશ્નોમાં છે 3 ગુણમાં, એટલે ખાસ તૈયાર કરી લેવું. તો મિત્રો હવે આપણે બીજી એક અગત્યની થિયરી જોઈએ કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપનની. એ છે હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ દ્વારા વિસ્થાપન. OH સમૂહ જો પ્રબળ કેન્દ્રાનુરાગી દ્વારા વિસ્થાપન શક્ય બને છે, અહીંયા નિર્બળ કેન્દ્રાનુરાગી દ્વારા વિસ્થાપન શક્ય નથી. આ ધ્યાન રાખજો. પ્રબળ કેન્દ્રાનુરાગી જો OH જેવા હોય તો કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન શક્ય બને છે. હવે ક્લોરોબેન્ઝીનની NaOH સાથે એટલે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડના જલીય દ્રાવણમાં 623 કેલ્વિન તાપમાન અને 300 વાતાવરણ દબાણે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો તેમાંથી આપણને ફિનોલ મળે છે. ઓકે મિત્રો, અહીંયા જે આ દેખાય છે એ વર્ણનમાં લખવાનું છે. હવે અહીંયા એક વધારાની વાત કરી દઈએ જે અમને લખવાની નથી પણ પ્રશ્ન વિદ્યાર્થીને થાય કે સર આ જે H+ લખ્યો છે એ શું છે? તો મિત્રો આ પ્રક્રિયામાં તમે જેના પછીનું ચેપ્ટર છે ચેપ્ટર નંબર 11 જેની અંદર આલ્કોહોલ ફિનોલની બનાવટ છે એમાં ડિટેલમાં સમજશો કે અહીંયા સૌ પ્રથમ ફિનોલ, અહીંયા જે ડાયરેક્ટ ફિનોલ બતાવ્યો છે એ બનતો નથી. સૌ પ્રથમ NaOH સાથેની પ્રક્રિયાથી ફિનોલનો સોડિયમ ક્ષાર બને છે O- Na+, જેનું એસિડીકરણ કરવાથી ફિનોલ બને છે.
એટલે અહીંયા આપણને આ બાબત બતાવી નથી, જે આગળ તમે ડિટેલમાં ભણશો, અહીંયાની જરૂર નથી. એટલે H+ બધે લખવું જરૂરી છે. ઘણીવાર વિદ્યાર્થી મિત્રો ભૂલી જાય છે, બરાબર, તો એનો માર્ક કપાઈ જાય. H+ શા માટે? અહીંયા આપણને ફિનોલ બતાવ્યો છે, પણ આગળ તમે ભણશો કે પહેલાં ફિનોલ નથી બનતો, ફિનોલનો સોડિયમ ક્ષાર બને છે, જેનું એસિડીકરણ કરવાથી ફિનોલ મળે છે. એટલે પહેલા તબક્કામાં NaOH સાથે પ્રક્રિયા હોય છે દરેક જગ્યાએ, અને બીજા તબક્કામાં એસિડિક જળ વિભાજન જેને કહેવાય તે કરવામાં આવે છે, ત્યારે આપણને ફિનોલ મળે છે. ઓકે મિત્રો, હવે હેલોએરિન સંયોજનોમાં ઓર્થો અને પેરા સ્થાનમાં જો ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહો જોડાયેલા હોય, NO2 જેવા ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહો જોડાયેલા હોય, તો પ્રતિક્રિયાત્મકતામાં ખૂબ જ વધારો જોવા મળે છે. અને જેટલા ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ વધારે એટલી વધારે પ્રતિક્રિયાત્મકતા વધે છે. મિત્રો આ બાબત આપણે તાપમાનની અસરથી ખાસ જોઈએ. એટલે અહીંયા જે તાપમાન છે ખૂબ જ અગત્યના છે. સમીકરણ તો બધી સરખા જ છે, NaOH+, NaOH+, એ પરિસ્થિતિ બધે સરખી જ છે, બરાબર. હવે ઓર્થો સ્થાનમાં Na2 લઈએ, બરાબર. NO2 સમૂહ ઓર્થો સ્થાનમાં જોડાયેલો હોય ત્યારે તાપમાન 443 કેલ્વિન જોઈએ છે. અહીંયા તાપમાન કેટલું હતું? 623 કેલ્વિન, જે અહીંયા ઘટીને કેટલું થઈ ગયું? 443 કેલ્વિન. એક NO2 જોડાવાથી, અને દબાણની જરૂર પડતી નથી. પહેલા કેટલા ઉચ્ચ દબાણની જરૂર પડતી હતી, અહીંયા કોઈ દબાણની જરૂર પડતી નથી, અને ફિનોલ બને છે. હજુ એક NO2 ને આપણે ઓર્થો સ્થાનમાં ઉમેરી દઈએ, એટલે ઓર્થો અને પેરા બંને સ્થાનમાં જો NO2 હોય તો 368 કેલ્વિન, માત્ર 368 કેલ્વિન. ફરી પાછું તાપમાન ઘટી જાય છે, 443 ને બદલે માત્ર 368 કેલ્વિન તાપમાને જ પ્રક્રિયા થાય છે, અને Cl નું વિસ્થાપન OH વડે થાય છે. જો ઓર્થો બંને ઓર્થો અને પેરા સ્થાન એટલે 2, 4, 6 ટ્રાઇનાઇટ્રો, 3 સ્થાનો પર જો NO2 સમૂહ જોડાયેલો હોય મિત્રો, તો માત્ર ગરમ કરવાથી, આમ અમુક બુકમાં આપેલું છે 300 ગરમ કરવાથી, બરાબર, આ જે પ્રક્રિયા છે એ પૂર્ણ થાય. એટલે કે અહીંયા કોઈ ચોક્કસ તાપમાનની જરૂર નથી પડતી, પણ ઓરડાના તાપમાન કરતાં થોડાક ઊંચા તાપમાને આ પ્રક્રિયા કરો તો અહીંયા Cl નું સરળતાથી વિસ્થાપન થઈને OH બને છે. શા માટે આવું થાય છે એ આપણે અહીંયા વિગતે સમજીશું, પણ એ પહેલા આ પ્રશ્નમાં જે સૌથી મોટી અગત્યની વાત છે એ છે મિત્રો તાપમાન. સામાન્ય સ્થિતિમાં જ્યારે કોઈ ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ NO2 નથી જોડાયેલો ત્યારે પરિસ્થિતિ છે 623 કેલ્વિન અને 358 દબાણ. ઓર્થો સ્થાનમાં એક NO2 જોડાય 443 કેલ્વિન, બંને NO2 ઓર્થો અને પેરા સ્થાનમાં જોડાય 368 કેલ્વિન, અને 3 સ્થાનમાં NO2 હોય ત્યારે માત્ર ગરમ કરવું પડે. મિત્રો MCQમાં ટેમ્પરેચર જે છે, ટેમ્પરેચર યાદ રાખવા મોસ્ટ IMP થશે, આ બાબત ધ્યાન રાખજો. એટલે આ વખતે આપણને MCQ પણ આવવાના છે, બરાબર. તો MCQ ની અંદર આ ટેમ્પરેચર તમને, અથવા થિયરી લખવાની આવે, થિયરી તરીકે પણ અગત્યનું છે, તો થિયરી લખવાની આવે ત્યારે પણ આ ટેમ્પરેચર તમારે લખવાની યાદ રાખવા બહુ જરૂરી છે. તો અહીંયા એક મેં ટૂંકી રીત સમજાવી છે. ટેમ્પરેચર બહુ અગત્યના હોવાથી અને નજીકના હોવાથી ભૂલી ન જવાય, આંકડા બદલાઈ ન જાય. ઘણીવાર અહીંયાથી 623 કરીને ગયા 643 થઈ જાય, અહીંયા 443 હોય એનું 423 થઈ જાય, 368 હોય એનું 339 થઈ જાય. ઘણું બધું યાદ રાખવા છતાં તાપમાન અમે વર્ષોથી જોઈએ છે કે વિદ્યાર્થીને યાદ રહેતા નથી, પરફેક્ટ યાદ રહેતા નથી. તો થિયરી પૂછાય તો બધી મહેનત કરી હોવા છતાં મેં કીધું આ આખી થિયરી છે તાપમાન પર જ આધારિત છે, બરાબર. એટલે તાપમાનને યાદ રાખવા માટેની ટૂંકી રીત અહીંયા મેં બાજુમાં ડિસ્કસ કરી છે, એને થોડીક સમજી લે જેથી તમને બરાબર તાપમાન યાદ રહે અને ભૂલાય નહીં. 6 to 3 મિત્રો, આ જે 6 છે એને આપણે અંગ્રેજીમાં થોડુંક વિઝ્યુલાઇઝેશન ટેકનિક આને કહેવાય છે, આંકડાને શબ્દોમાં કન્વર્ટ કરવાની. 6 છે એ કોના જેવો દેખાય છે? C, બરાબર. અંગ્રેજી કેરેક્ટર C એમાંથી તમને દેખાય. આ જે 2 છે એને 180 ડિગ્રી પર ફેરવી નાખો. 180 ડિગ્રી પર ફેરવી નાખશો તો M કોના આકારને મળતો આવે છે? N, બરાબર. અને 3 છે, હવે તમે સમજી ગયા છો કે 3 નો આકાર એને 180 ડિગ્રીની જરૂર નથી, 90 ડિગ્રી પર ફેરવી નાખો. 90 ડિગ્રી પર ફેરવતા એ N જેવો દેખાશે, અને 3 છે એને 90 ડિગ્રી પર ફેરવી નાખો તો એ M દેખાશે, બરાબર. એટલે આપણને આ જે કેરેક્ટર છે CN અને M, CNN પરથી કોઈ એવો શબ્દ બનાવો,
તમે જાતે પણ બનાવી શકો છો. મેં અહીંયા એક શબ્દ વિચાર્યો છે સિનેમા, બરાબર. તો જે મેથડ છે યાદ રાખવાની મેથડ, એમાં એવું કહેવાય છે કે આંકડાઓ લાંબો સમય યાદ રહેતા નથી, પણ શબ્દો લાંબો સમય યાદ રહે, કારણ કે શબ્દોની ઇફેક્ટ મગજ પર વધારે હોય. તો 623 કદાચ સમય જતાં ભૂલાઈ જાય, પણ સિનેમા શબ્દ ભૂલાશે નહીં. સિનેમા શબ્દ પરથી તમારે યાદ કરી લેવું CNM. સી પરથી તમને થોડુંક નજીકનું તો યાદ હશે જ મિત્રો, બરાબર. તો સી છે તો 6 છે, N છે એને તો આમ કરી દો એટલે 2 થઈ જાય, અને M છે એટલે 3 થઈ જાય, એટલે 623 કેલ્વિન, બરાબર. છેલ્લા દિવસે આ બધું કદાચ તમે આ થિયરી વાંચો ત્યારે તો તાપમાન સહેલા લાગે, પણ આખા કેમેસ્ટ્રીની પરીક્ષા આપી હોય ત્યારે આ રીત બહુ કામની છે. ઓકે, 443 કેલ્વિન. અને જરાક મેં ગુજરાતીમાં લખ્યું છે, ગુજરાતીમાં તો આપણે આ રીતે લખીએ ને 4 4 3. ઓકે, હવે અંગ્રેજીમાં આપણે આવો શું દોરીએ છીએ? R. તો RRM. હવે RRM પરથી તમે પણ મિત્રો કઈ શબ્દ કઈ ગોઠવી નાખો જે આપણને લાંબા સમય એક ઇમેજ બનાવે, ને ઇમેજ આપણા મગજમાં જકડાઈ રહે. જેમ કે RR રાજા રાની, મેરેજ અથવા મેરી વિથ ઈચ અધર, રાજા રાની એક સાથે પરણા, એકબીજા સાથે પરણા. ઓકે, તો આપણને આ યાદ રહેશે કે ભાઈ રાજા રાની મેરેજ, RRM. R જો એટલે 4 અને M એટલે 3, એટલે 443 કેલ્વિન યાદ આવશે. 368 ફરીથી 3 માટે M, 6 માટે C. 8 જે છે એને અંગ્રેજીમાં આપણે આવી રીતે F દોરતા હોઈએ છીએ ચોથી ABCDમાં, એને મળતો આવે છે એટલે MCF. હમણાં IPL ગઈ, બરાબર. ઘણા મુંબઈ ક્રિકેટના મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના બહુ ફેન હોય છે, તો એની પરથી કંઈક બનાવી દે, મુંબઈ ક્રિકેટ ફેન્સ અથવા કંઈ પણ. આ મેં શબ્દ બનાવી, તો તમને કોઈ મનપસંદ શબ્દ બનતો હોય કે કંઈક બનતું હોય, બરાબર. જેમ કે મેકડોનાલ્ડ ફોન્ટ, મેકડોનાલ્ડ MC બહુ જાણીતું છે મેકડોનાલ્ડનું, મેકડોનાલ્ડ ફોન. તો આવું પણ કંઈક બનાવી શકો જે તમને યોગ્ય લાગે છે. ટૂંકમાં આ ટોન ટેમ્પરેચર ગમે તે રીતે યાદ રાખવા બહુ જરૂરી છે. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. હવે મિત્રો કારણની વાત કરીએ કે ભાઈ શા માટે આવું થાય છે. ઓર્થો અને પેરા સ્થાનમાં NO2 સમૂહ હોય, બરાબર, તો શા માટે એ પ્રતિક્રિયાત્મકતામાં વધારો કરે, જ્યારે મેટા સ્થાન પર રહેલા ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહની હાજરીથી પ્રતિક્રિયાત્મકતા પર કોઈ અસર થતી નથી. આ જ NO2 સમૂહ જો મેટા સ્થાનમાં જોડાયેલો હોય તો પ્રતિક્રિયાત્મકતા પર કોઈ અસર થતી નથી. આ તમને ત્યારે જ ખબર પડે જ્યારે આપણે ક્રિયાવિધિને સારી રીતે સમજીએ. એટલે આપણે અહીંયા ઓર્થોમાં નાઇટ્રો જોડાયેલો હોય, પેરામાં નાઇટ્રો જોડાયેલો હોય, ઓર્થો સ્થાનમાં નાઇટ્રો જોડાયેલો હોય અને મેટા સ્થાનમાં જોડાયેલા હોય, બરાબર. એની ક્રિયાવિધિ આપણે સમજીશું મિત્રો. આમ આ 3 ક્રિયાવિધિ છે, પણ એક જ સમજીશું એટલે 3 આવી જ જશે. પછી તો એકના કોપી બીજામાં કરવાનું છે, ખાલી NOTની જગ્યા બદલવાની છે. એટલે 3 જોઈને ઘણીવાર વિદ્યાર્થી મિત્રો ગભરાઈ જાય કે સર આ તો બહુ અઘરું પડે, આમ તેમ નહીં આવડે. પણ એકને ધ્યાનથી સમજી લઈએ, બરાબર. હમણાં જ આપણે શરૂઆતમાં હેલો એરિનની ક્રિયાવિધિ સમજા, બસ એ સેમ ક્રિયાવિધિ છે, માત્ર એ જ ક્રિયાવિધિમાં તમારે શું કર્યા કરવાનું છે? NO2 નીચે ઉમેરવાનો છે, જે સ્થાન પર તમારે લેવો હોય તે સ્થાન પર. ઓકે, કઈ નહીં, ચાલો સમજીએ. અહીંયા OH માઇનસે આક્રમણ કરી દીધું આ કાર્બન પર, હેલોજન ધરાવતા કાર્બન પર. એટલે આ જે ઇલેક્ટ્રોન છે તે નજીકના કાર્બન પર ખસી જાય, એટલે અહીંયા ઋણ વીજભાર ઉત્પન્ન થાય, બરાબર. અને અહીંયા OH જે છે આ કાર્બન પર જોડાઈ જાય, બરાબર. હવે ઋણ વીજભાર આ પાઇબંધના ઇલેક્ટ્રોન સાથે સંયુગ્મનમાં છે, એટલે આગળ સમજાવેલા પ્રમાણે આ જે ઋણ વીજભાર છે તે આ બે કાર્બન વચ્ચે પાઇબંધની રચના કરશે, અને પાઇબંધના ઇલેક્ટ્રોન એ નજીકના કાર્બન પર ખસીને ઋણ વીજભાર ઉત્પન્ન કરશે. આ જ ઘટના ફરી આગળ ચાલશે. આ ઋણ વીજભાર આ બે કાર્બન વચ્ચે પાઇબંધનું નિર્માણ કરશે, તો પાઇબંધના ઇલેક્ટ્રોન ખસીને નજીકના કાર્બન પર જશે, બરાબર. તો આ રીતે અંદર સંસ્પંદનની સ્થિતિ ચાલ્યા કરશે. તો આ જે 3 સંસ્પંદનની સ્થિતિ છે તે મિત્રો અહીંયાની સરેરાશ અસર દર્શાવી છે, બરાબર. અંતિમ સ્થિતિમાં શું થશે કે આ ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે અહીંયા શિફ્ટ થશે ત્યારે આ Cl, હવે Cl અને OH કોણ દૂર થાય, કોનો બંધ તૂટે, Cl નો કે OH નો? તો મિત્રો જે નિર્બળ હોય, જે બંધ, કાર્બનનો Cl સાથેનો બંધ અને કાર્બનનો OH સાથેનો બંધ, એમાં Cl બંધ કરતા COH જે બંધ છે Nu પ્રબળ કેન્દ્રાનુરાગી છે, બરાબર, હેલોજન કરતા. એટલે એવા સંજોગોમાં COH બંધ છે એ મજબૂત છે CCl બંધ કરતા, એટલે અહીંયા COH જે બંધ છે જળવાય છે અને CCl વચ્ચેનો બંધ તૂટી જાય છે, બરાબર. એટલે આગળ જતા માત્ર Cl- જે છે તે દૂર થઈ જાય.
આ બધી જગ્યાએ અને OH માઇનસ જે છે તે જોડાઈ જાય, બરાબર। આ 3 સૂત્રો છે એની આ સરેરાશ અસર અહીંયા બતાવી છે કે અહીંયા આટલા સ્થાનમાં આ જે કાર્બન છે તેની પર ઋણ વીજભારની અસર એટલે સંસ્પંદન પામે છે એવું અહીંયા આપણે દર્શાવ્યું છે। ઓકે, હવે જે વસ્તુ આપણે અહીંયા કરી છે, અહીંયા ઓર્થોમાં પેરા સ્થાનમાં NO2 રાખીને દર્શાવી છે, બધું તમારે એ જ કરવાનું છે, પણ માત્ર શું કરવાનું, અહીંયા NO2 કયા સ્થાનમાં દોરવાનો છે, ઓર્થો સ્થાનમાં। બાકી મિત્રો કોઈ નવી સમજૂતી નથી, એટલે ફરીથી તમારો ટાઈમ બગાડતો નથી અને એ જ ફરીથી ત્રીજી વાર દોરવાનું છે મેટા સ્થાનમાં NO2 લખીને। બાકી બધું ખાલી મેટા સ્થાનમાં NO2, બાકી બધી સમજૂતી આની જેમ જ છે, બરાબર મિત્રો। ખાસ તો આમ કરીને પરીક્ષામાં એવું લાગે છે કે આ પ્રશ્નો જો આવી રીતે પૂછાયો હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ દ્વારા વિસ્થાપન, બરાબર, તો આ જે 3 મિકેનિઝમ દોરવાના છે વિદ્યાર્થીનો ખૂબ જ વધારે ટાઈમ લઈ લે, જેના કારણે વિદ્યાર્થીને મુશ્કેલી પડે, કાં તો પ્રશ્ન 5 માર્કમાં આવી શકે, બરાબર, એટલે ધ્યાન રાખજો 5 માર્કમાં આવી શકે, અથવા તો 3 માર્કમાં જો આ પ્રશ્નને પૂછવો હોય મિત્રો તો તમારે એ સમયે ત્યાં કાઉન્સમાં કદાચ લખેલી સૂચના આવે કે મિકેનિઝમની જરૂર નથી, બરાબર, આવું બની શકે ઘણીવાર બહુ મોટા મિકેનિઝમ હોય તો એને માટે કાઉન્સમાં લખેલું આવે છે તો હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ દ્વારા વિસ્થાપન વિગતે ચર્ચો, મિકેનિઝમની જરૂર નથી, તો તેવા સંજોગોમાં મિકેનિઝમ દોરવા નહીં। ઓકે, ચાલો હવે મિત્રો સમજીએ કે ઓર્થો અને પેરા સ્થાનમાં હવે સૌ પ્રથમ તો પહેલું એ સમજીએ કે ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ જોડાવાથી એવું શું થાય કે પ્રતિક્રિયાત્મકતા વધે। પહેલું એ ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ જોડાવાથી એવું શું થાય કે જેથી પ્રતિક્રિયાત્મકતા વધે। તો મિત્રો હમણાં જ્યારે આપણે શરૂઆતમાં મુદ્દાની ચર્ચા કરી કે કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપનની પ્રતિક્રિયાત્મકતા ઓછી છે, એમાં એક ચોથું કારણ હતું સંભવિત અપાકર્ષણ, બરાબર। બેન્ઝીન કેન્દ્રની અંદર પાઈ ઇલેક્ટ્રોનનું વાદળ રહેલું હોય છે અને જે આપણો કેન્દ્રાનુરાગી છે એની પર પણ ઋણ વીજભાર રહેલો હોય, તો આ બંને વચ્ચે અપાકર્ષણ થતું હોય। જો NO2 સમૂહ ઓર્થો અને પેરા સ્થાન પર જોડાયેલો હોય, ઓર્થો પેરા સ્થાનનું પહેલા તો મહત્વ નથી, જો NO2 સમૂહ જોડાયેલો હોય, બેન્ઝીન રિંગ સાથે NO2 સમૂહ જોડાયેલો હોય તો એ બેન્ઝીન વલયની ઇલેક્ટ્રોન ઘનતાને ઘટાડી નાખે છે, એ પોતાની તરફ ઇલેક્ટ્રોનના વાદળને આકર્ષે છે અને એના કારણે બેન્ઝીન કેન્દ્રની ઉપર ઇલેક્ટ્રોનનું જે વાદળ છે એની પહેલા જેટલી ઘનતા હતી એ ઘનતાને થોડીક ઓછી કરી નાખે છે। એટલે બેન્ઝીન અને જે કેન્દ્રાનુરાગી છે આ બે વચ્ચે જે અપાકર્ષણ છે એ અપાકર્ષણની માત્રા થોડીક ઓછી થાય છે, એટલે કેન્દ્રાનુરાગીનો હુમલો પહેલા કરતા સરળ બને છે। ફરીથી મિત્રો જે બેન્ઝીન કેન્દ્ર છે, બેન્ઝીનનું જે વલય છે એમાં પાઈ ઇલેક્ટ્રોનનું વાદળ છે, જ્યારે NO2 એની સાથે જોડાય છે ત્યારે આ પાઈ ઇલેક્ટ્રોનનું વાદળનો જે ઋણ વીજભાર ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા જેને કહેવાય એ થોડી ઘણી કોના દ્વારા ઓછી થાય છે, NO2, નાઇટ્રોજન તો પ્લસ ચાર્જ છે અને ઇલેક્ટ્રોન જોઈએ છે એટલે એ ઘનતાને પોતાની તરફ આકર્ષે છે, જેના કારણે બેન્ઝીનનું જે પાઈ ઇલેક્ટ્રોનનું વાદળ છે બેન્ઝીન કેન્દ્રમાં 6 કાર્બનની નીચે ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા ઘટે છે, બરાબર, અને એ ઘનતા ઘટવાને કારણે Nu માઇનસ જે છે જેનું અપાકર્ષણ થતું તે અપાકર્ષણની માત્રા ઓછી થઈ જાય છે। એટલે એમ કહેવાય કે કેન્દ્રાનુરાગીનો હુમલો, મિત્રો અહીંયા શોર્ટ જગ્યા નથી એટલે Nu માઇનસ લખ્યું છે, પરીક્ષા પૂરું લખજો। તેથી હેલો એરિનના જે બેન્ઝીન વલય છે તેની પર કેન્દ્રાનુરાગીનો હુમલો સરળ બને છે, આ પહેલું કારણ। ઓકે, હવે બીજું, આના માટે કોઈ સ્થાનની જરૂર નથી, પણ ચોપડી પ્રમાણે મેં અહીંયા લખ્યું છે કોઈ પણ સ્થાનમાં NO2 હોય બેન્ઝીન કેન્દ્રમાં જે ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા છે એને ઘટાડે છે, પણ આપણી થિયરી ઓર્થોપેરા માટે વધારે છે એટલે ઓર્થોપેરાને લખ્યું છે। હવે ઓર્થોપેરા પર પ્રતિક્રિયાત્મકતામાં વધારો થાય પરંતુ મેટામાં પ્રતિક્રિયાત્મકતા પર વધારો થતો નથી। શા માટે? તો મિત્રો જ્યારે આપણે સંસ્પંદન જોઈએ છે ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે છે કે અહીંયા જે ઋણ વીજભાર ઉદ્ભવે છે, બરાબર, બંનેના સંસ્પંદનને કારણે જે ઋણ વીજભાર ઉદ્ભવે છે કયા સ્થાન પર ખસે છે, તો કે ઓર્થો અને પેરા સ્થાન પર જ ખસે છે। એ જે ઋણ વીજભાર છે કાર્બન આયન બને છે અને એનો જે ઋણ વીજભાર ઉત્પન્ન થાય છે એ ઋણ વીજભાર કયા કાર્બન પર ફરતો રહે છે, ઓર્થો, પેરા અને ફરી પાછો ઓર્થો કાર્બન પર હોય છે। તો અહીંયા ઓર્થો કે પેરા સ્થાનમાં રહેલો જે NO2 સમૂહ છે એની પર નાઇટ્રોજનનો ધન વીજભાર છે અને નાઇટ્રોજન પોતે NO2 સમૂહ પોતે સંસ્પંદન કરે છે। મિત્રો આ ધ્યાન રાખજો, આપણે આ ભણીને આવ્યા છે 11મા ધોરણમાં, NO2 સમૂહમાં પોતે સંસ્પંદન થાય છે। તો આ જે ઓર્થો અને પેરા સ્થાન પરનો કાર્બનિયનનો જે ઋણ વીજભાર છે, ઋણ વીજભાર તે NO2 સમૂહ દ્વારા સ્થિર
સ્થિરતા પામે છે, બરાબર। આ જે ઋણ વીજભાર અહીંયા ઉત્પન્ન થાય છે એ આ સમૂહ દ્વારા અહીંયા સ્થિરતા પામે, એમ અહીંયા જે ઋણ વીજભાર ઉત્પન્ન થાય છે એ આ NO2 સમૂહ દ્વારા સ્થાયીતા પામે છે, બરાબર। એટલે ઓર્થો અને પેરા સ્થાન પરના કાર્બન પરનો ઉદ્ભવતો ઋણ વીજભાર NO2 સમૂહ દ્વારા સ્થાયીતા પ્રાપ્ત કરે। ચોપડીમાં બોક્સમાં લખેલું છે મિત્રો, ચોપડીમાં લાંબુ વર્ણન છે પણ મેં અહીંયા ટૂંકું કરીને લખ્યું છે એટલે તમને વધારે સારી રીતે સમજાય। ઓકે, જ્યારે મેટા સ્થાન પર રહેલો NO2 સમૂહ, હવે મેટા સ્થાન પર ઋણ વીજભાર આવતો જ નથી, આ આખું મેટા સ્થાન પર NO2 નું આપણે અહીંયા સંસ્પંદન જોયું પણ મેટા સ્થાન પર ઋણ વીજભાર આવતો જ નથી, એટલે મેટા સ્થાન પર જોડાયેલો NO2 સમૂહ ઋણ વીજભારની સ્થિરતા પર કોઈ અસર કરતો નથી, એટલે કે એની સ્થિરતાને વધારતો નથી ઋણ આયનની। તેને પરિણામે મેટા સ્થાન પર રહેલો જોડાયેલો NO2 સમૂહની કોઈ અસર અહીંયા પ્રતિક્રિયાત્મકતા પર જોવા મળતી નથી। ઓકે મિત્રો, પ્રશ્ન થોડો મોટો છે। સંસ્પંદન કરતા પહેલા આ જે 4 સમીકરણ છે ખાસ તૈયાર કરી નાખવા। હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ દ્વારા વિસ્થાપન, બરાબર, ભિન્ન ભિન્ન પરિસ્થિતિમાં થતું ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહની હાજરીમાં વિસ્થાપન સમજાવો। જો 3 માર્કમાં પૂછે મિત્રો તો 3 માર્કમાં તમારે અહીંયા સુધી, એટલે ખાસ આ ક્રિયાવિધિ લખવાની જરૂર નથી, અહીંયા સુધી જો 3 ગુણમાં પૂછે, 3 ગુણ આ ખાસ ધ્યાન રાખજો। પછી ઘણા વિદ્યાર્થીઓ તો પરીક્ષામાં બહુ ટાઈમ લાગ્યો, આ તે થયું, તો અહીંયા સુધી લખવું, ક્રિયાવિધિની જરૂર નથી। આ જે મેં નીચે લખેલું છે ઓલરેડી ચોપડીમાં બોક્સમાં લખેલું છે, બરાબર, પણ તમારી સમજૂતી માટે મેં બહાર લખેલું છે। જ્યારે 5 ગુણનો પ્રશ્ન પૂછાય તો તમારે 2 માર્ક માટે આ દોરવા પડે। એમાં મિત્રો મેં કીધું તમારે પ્રેક્ટિસ કરતી વખતે એકની એની બરાબર પ્રેક્ટિસ કરવાની, પછી તો માત્ર NO2 ને પેરાની જગ્યાએ ઓર્થો અને મેટા પર બતાવવાના છે, બાકી બધું જેમ આમાં કર્યું એમ ઝડપથી કરી નાખવાનું। ઓકે મિત્રો, ચાલો તો મિત્રો હવે આપણે હેલો એરિનની ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ જોઈએ। કેન્દ્ર અનુરાગી વિસ્થાપન કેવી રીતે થાય છે, શા માટે ધીમું હોય છે એ આપણે સમજી ચૂક્યા। હવે ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ, આમ જોવા જઈએ તો મિત્રો આનો જે બેઝ પાયો છે 11મા ધોરણમાં બેન્ઝીનની ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયાઓ યાદ છે તમને? ક્લોરિનેશન, સલ્ફોનેશન, નાઇટ્રેશન, ફ્રીડલ-ક્રાફ્ટ આલ્કાઇલેશન, એસાઇલેશન। યસ, આપણે પહેલા જ કીધું થોડુંક 11માનું રીડિંગ કરી લેવું। ઓકે, તો એનો બેઝ છે ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ। કંઈ નહીં, ચાલો અહીંયા આગળ વધીએ। ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાની વાત કરીએ તો હેલો એરિન બેન્ઝીનની જેમ જ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ દર્શાવે છે। જેમ બેન્ઝીનનું જે પાઈ ઇલેક્ટ્રોનનું વાદળ છે, એટલે કયા પ્રકારના આયનોને આકર્ષે? ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી। પહેલા તો ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી આયન એટલે કેવા હોય, બરાબર? ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી અને ઇલેક્ટ્રોન ચાહક છે એટલે કેવા હોય? ધન આયનો, બરાબર, ઇલેક્ટ્રોન ઉણપ ધરાવતા હોય અને એને ઋણ વીજભાર જોઈતો હોય એટલે બેન્ઝીનના કેન્દ્ર તરફ આકર્ષાય અને એની અંદર દાખલ થવાનો પ્રયત્ન કરે અને એમાં રહેલા એક H+ નું વિસ્થાપન કરે। આવો 11માં આપણે શીખીને આવ્યા છે, એને કહેવાય છે ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન। તો કઈ કઈ પ્રક્રિયાઓ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન માટે જાણીતી છે, જે આપણે ખરેખર તો ઓલરેડી ભણીને આવ્યા છે 11માં પણ? હેલોજિનેશન, નાઇટ્રેશન, સલ્ફોનેશન, ફ્રીડલ-ક્રાફ્ટ પ્રક્રિયાઓ, જેમાં 2 પ્રક્રિયા હોય છે, આલ્કાઇલેશન અને બીજું હોય છે એસાઇલેશન પ્રક્રિયા। ઓકે, તો પહેલા થોડીક થિયરીમાં 1-2 અગત્યના મુદ્દા છે એ સમજી લઈએ કે બેન્ઝીન કરતાં શું થોડું જુદું છે, પછી પ્રક્રિયાઓ તરફ આગળ વધીએ। તો મિત્રો ખાસ હવે આપણે અહીંયા એક બાબતને ખાસ સમજવાની છે કે હેલોજન, પહેલી તો હેલોજન પરમાણુ આંશિક અક્રિયકારક સમૂહ છે। પહેલી વાત આ, આપણે આખું વાક્ય પૂરું નથી કરતા। હેલોજન પરમાણુ આંશિક અક્રિયકારક સમૂહ છે। હવે મિત્રો 11મા ધોરણનું બેઝિક યાદ કરીએ। 2 પ્રકારના સમૂહ હતા, ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ અને ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ। થોડીક બધું GOC, હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનો GOCમાં ખાસ આ યાદ કરવાનું હતું, +M અસરવાળા, -M અસરવાળા, બરાબર। ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ, ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ, બરાબર। તો ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહો જે હતા, બરાબર, એ બધા હતા ઓર્થો પેરા નિર્દેશક હતા અને જે ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ છે NO2 જેવાના જે બધા સમૂહ છે એ મેટા નિર્દેશક હતા। થોડુંક આ બધું યાદ દેવડાવું છું 11માનું,
નવું લાગે તો એનો અર્થ એવો છે કે તમે 11મું સાવ ભૂલી ચૂક્યા છે. તો આ થિયરી શરૂ કરતા પહેલા એકવાર પોઝ કરીને બેન્ઝીનની ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓને જોઈ લો તો હું શું કહેવા માંગુ છું એ સમજાશે. અથવા ચેપ્ટર નંબર 12માં 11માં ધોરણમાં પ્લસ એમ અસર અને માઇનસ એમ અસર અને એની અંદર ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ અને ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહો જરાક એકવાર જોઈ લેવા તો તમને બરાબર સમજાશે. ઓકે, તો ફરીથી આપણે વાત પર આવી. અગત્યનું છે હેલોજન પરમાણુ આંશિક અક્રિયકારક સમૂહ છે. એટલે કે બે પ્રકારના સમૂહો છે, ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ અને ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ. જે ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ છે તે બેન્ઝીન તરફ પોતાના ઇલેક્ટ્રોન પસાર કરે છે, એટલે બેન્ઝીન રિંગમાં ઋણ વીજભાર વધારો થાય. બરાબર, એક તો એની પાસે ઇલેક્ટ્રોન વાદળ હોય, ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ ફરી પાછા એને ઇલેક્ટ્રોન આપે, જેમ કે OH છે. બરાબર, હમણાં આપણે જોયું તેમ OH સમૂહ પાસે લોન પેર હોય તો એ પોતાના ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મો NH2 સમૂહ છે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મને પસાર કરે. એટલે એવા સંજોગોમાં બેન્ઝીન રિંગ જે છે તે વધારે સક્રિય બને. પણ જે સમૂહો એવા છે કે જે ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહો છે, જેમ કે NO2 સમૂહ છે, પછી બધા C++O વાળા સમૂહ છે કે જે બેન્ઝીન તરફથી પોતાની તરફ ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચે છે, બેન્ઝીન રિંગના ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ ખેંચે છે, જેને કારણે બેન્ઝીન રિંગની સક્રિયતામાં શું થાય છે? ઘટાડો થાય છે, એ અક્રિય બને છે. અને તેવા સંજોગોમાં મેટા સ્થાનમાં પ્રક્રિયાઓ થાય છે. અને જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ હોય ત્યારે ઓર્થો અને પેરા સ્થાનમાં વિસ્થાપન થાય છે. ઓકે, તો આ થોડુંક રિવિઝન, થોડુંક તમને યાદ દેવડાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. હવે હેલોજન પરમાણુની વાત કરીએ તો હેલોજન પરમાણુમાં કેવો ગણવામાં આવે છે? રેડ અક્ષરથી લખ્યું છે, ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવું છે. MCQ માટે પણ સક્રિયકારક છે, અક્રિયકારક છે, આંશિક અક્રિયકારક છે, આંશિક સક્રિયકારક છે. તો એ આંશિક અક્રિયકારક સમૂહ છે. શા માટે અમને અહીંયા નીચે ચર્ચા કરી, રેડથી અહીંયા એ ચર્ચા કરી છે. તે છતાં ઓર્થો પેરા નિર્દેશક છે. મિત્રો અમે ચર્ચા એટલા માટે કરી કે અક્રિયકારક સમૂહ જે છે એ મેટા નિર્દેશક હોય છે. અક્રિયકારક 11મા ધોરણમાં આપણે એવું બની ગયા કે અક્રિયકારક સમૂહ જે બેન્ઝીન રિંગને અક્રિય કરે છે, NO2, CHO, COH આ બધા મેટા નિર્દેશક છે. પણ હેલોજન પરમાણુ આંશિક અક્રિયકારક સમૂહ હોવા છતાં પણ ઓર્થો પેરા નિર્દેશક છે. શા માટે? ચાલો તો જોઈએ. તો એક તો પહેલું જે આપણે રૂટીન સંસ્પંદનનો ખ્યાલ ભણીએ છીએ કે આ જે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે તે આ બંધ પર જાય છે અને આ ઇલેક્ટ્રોન ખસીને અહીંયા શિફ્ટ થાય, એટલે અહીંયા ડબલ બોન્ડની બની જાય, જેમને આપણે દ્વિબંધની લાક્ષણિકતામાં પણ સમજ્યા. અહીંયા ઋણ વીજભાર ઉત્પન્ન થાય, ત્યાર પછી આ ઋણ વીજભાર આ બે કાર્બન વચ્ચે ખસે અને આ પાઈ બંધનું ઇલેક્ટ્રોન વાદળ આ કાર્બન પર ખસી જાય. અહીંયા પાઈ બંધ રચાય, અહીંયા ઋણ વીજભાર આવી જાય, આ ઋણ વીજભાર વળી પાછો બે કાર્બનની વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ખસી જાય અને પાઈ બંધનું નિર્માણ કરે. અને આ જે પાઈ બંધ છે એ પોતાના ઇલેક્ટ્રોનને અહીંયા મૂકી દે, અહીંયા ઋણ વીજભાર બધા કાર્બન પર. અને મિત્રો ફરીથી કીધું એ પ્રમાણે ખરેખર આ સંસ્પંદનને ચોપડીમાં પૂરું નથી કર્યું. ચોપડીમાં આટલું જ છે એટલે આટલું લખશો તો ચાલશે, નહીં તો પછી અંતિમ સ્થિતિમાં શું થાય કે આ જે ઋણ વીજભાર છે ફરી પાછો અહીંયા આવે અને આ ઇલેક્ટ્રોન ફરી પાછો ઉપર ચાલ્યો જાય. આપણે ચોપડી પ્રમાણે જ લખીશું 4, પણ આ ખાલી સમજૂતી માટે. અહીંયા ફરી પાછો પાઈ બંધ બની જાય અને સંસ્પંદન પૂર્ણ થાય. ઓકે, તો આમ સંસ્પંદનને કારણે પહેલી વાત, હવે સંસ્પંદનને કારણે મેટા કરતા ઓર્થો અને પેરા સ્થાનમાં ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા વધે છે. Cl સમૂહ જે હેલોજન છે, Cl બોલાઈ જાય તો પણ હેલોજન સમજો, હેલોજનની થિયરી છે. હેલોજન પરમાણુ છે એની પાસે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે, 3 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે, એમાંથી કોઈ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરી શકે છે. એ દાન કરવાને કારણે ઓર્થો અને પેરા સ્થાનમાં ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતામાં વધારો થાય છે. બરાબર, પરંતુ એક બીજી અસર પણ છે સંસ્પંદન અસર ઉપરાંત. હવે હેલોજન સમૂહ છે એ -I અસર ધરાવે છે. હેલોજન એ શેના માટે જાણીતા છે? -I અસર. -I અસર એટલે ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષે, એની વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે. કાર્બન અને હેલોજનની વાત કરીએ CX, તો ઇલેક્ટ્રોન જે છે હેલોજન તરફ આકર્ષાયેલા રહે. તો એવા સંજોગોમાં હવે મિત્રો આ બાબત આવી અક્રિયકારક શા માટે આંશિક? હેલોજન પરમાણુની -I અસરને કારણે બેન્ઝીન વલયમાંથી તે ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ આકર્ષે છે.
એટલે મેં એક લાઈન વધારે લખી છે, પરિણામે બેન્ઝીન વલયની ઇલેક્ટ્રોન ઘનતામાં શું થાય? ઘટાડો થાય. બેન્ઝીનના પાઈ વાદળના ઇલેક્ટ્રોન થોડાક હેલોજન તરફ જાય એટલે એની ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા ઘટે. એટલે બેન્ઝીનની સાથે ક્લોરોબેન્ઝીનની સરખામણી કરીએ બંનેના પાઈ વાદળની, તો ક્લોરોબેન્ઝીનમાં ઇલેક્ટ્રોનનું પાઈ વાદળમાં ઋણ વીજભાર બેન્ઝીનની સરખામણીમાં થોડો ઓછો હોય, અને ઓછો હોવાને કારણે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી આયનને ધન આયનને આકર્ષવાનો છે તો ક્લોરોબેન્ઝીન પાસે ઋણ વીજભારની માત્રા બેન્ઝીન કરતાં પાઈ વાદળમાં, પાઈ ઇલેક્ટ્રોનના વાદળમાં કેવી છે? ઓછી છે. એટલે એ ઝડપથી આકર્ષી શકતો નથી, એટલે થોડોક કેવો બની જાય છે? એની પ્રક્રિયાઓ ધીમી પડી જાય. એટલે એમ કહેવાય કે આંશિક રીતે અક્રિયકારક થઈ ગયું. ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા બેન્ઝીન ચક્રમાં ઘટે તો એ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી જે આયનો છે, ધન આયનો છે, એને પછી સારી રીતે આકર્ષી શકતા નથી. એટલે આ વલય થોડી માત્રામાં કેવું બને છે? અક્રિય. એટલે બેન્ઝીન કરતાં ક્લોરોબેન્ઝીનમાં પાઈ ઇલેક્ટ્રોન વાદળ છે એમાં ઋણ વીજભારની માત્રામાં શું થાય છે? ઘટાડો. કારણ કે હેલોજન પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ આકર્ષી લે છે. તેથી હેલો એરિન સંયોજનમાં ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ કેવી થઈ જાય છે મિત્રો? ધીમી પડી જાય. બેન્ઝીન અને આની સરખામણી કરીએ તો બેન્ઝીનમાં ક્લોરિનેશન કરીએ અને ક્લોરોબેન્ઝીનમાં ક્લોરિનેશન કરીએ તો બેન્ઝીનમાં ઝડપથી પૂરું થઈ જાય, ક્લોરોબેન્ઝીનમાં એ જ બધી પ્રક્રિયાઓ થતાં વાર લાગે, પ્રક્રિયાઓ ધીમી પડી જાય, અને એટલે બેન્ઝીનની સરખામણીમાં ઉગ્ર પ્રક્રિયા પરિસ્થિતિની જરૂર પડે. એટલે બેન્ઝીનની જગ્યાએ ક્લોરોબેન્ઝીન કે હેલો એરિનની પ્રક્રિયાઓ કરવી હોય ત્યારે થોડીક વધારે તાપમાન દબાણની જરૂર પડે. એને કહેવાય ઉગ્ર પ્રક્રિયા પરિસ્થિતિની જરૂર પડે. એટલે મિત્રો આ જે પ્રશ્ન છે, આટલા જ પ્રશ્નની વાત કરીએ તો તમને આ રીતે પણ પૂછી શકાય, હેલોજન પરમાણુ આંશિક અક્રિયકારક સમૂહ હોવા છતાં ઓર્થોપેરા નિર્દેશક છે, સમજાવો. 2 ગુણમાં આવી શકે, બરાબર? તો તમારે આટલેથી આટલી ચર્ચા કરવાની આવી શકે 2 ગુણમાં. આ લાસ્ટ લાઈન છે તે પણ આવી શકે, બેન્ઝીનની સરખામણીમાં હેલો એરિનની ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયાઓ ધીમી છે અથવા ઉગ્ર પ્રક્રિયા પરિસ્થિતિની જરૂર પડે છે, કારણ આપો. એટલે એ રીતે 2 ગુણમાં અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું આવી શકે. ઓકે, હવે પ્રક્રિયાઓ સમજીએ કે ભાઈ હેલો ક્લોરોબેન્ઝીનની આપણે વિવિધ પ્રક્રિયાઓ જોઈએ, કઈ કઈ પ્રક્રિયા આપે છે. નામ હમણાં જ આપણે વાત કરી, હેલોજિનેશન, નાઇટ્રેશન, સલ્ફોનેશન, ફ્રીડલક્રાફ્ટ આલ્કાઇલેશન, ફ્રીડલક્રાફ્ટ એસાઇલેશન. આની ટેક્સ્ટબુક પ્રમાણે છે, અને એક જૂની ટેક્સ્ટબુક પ્રમાણેની પ્રક્રિયા મેં રાખી છે, કારણ કે જૂની ટેક્સ્ટબુકમાં વેરી મોસ્ટ એમ્પી પ્રક્રિયા હતી. હવે નવામાંથી એને લગભગ દૂર કરી નાખવામાં આવી છે. એટલે મેં રાખી છે કે કદાચ જૂના પ્રશ્ન તમારી સામે આવે તો તમે એ વખતે થોડુંક ધ્યાન એમાં આપી શકો. ઓકે, ચાલો ક્લોરોબેન્ઝીનની વાત કરીએ તો ક્લોરોબેન્ઝીનનું હેલોજિનેશન કરવા માટે ક્લોરીન સાથે પ્રક્રિયા કરીએ નિર્જર FeCl જેવા લુઈસ એસિડ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં. ઓકે, તો શું થશે મિત્રો? આપણે જાણીએ છીએ કયો નિર્દેશક છે? ઓર્થોપેરા નિર્દેશક છે. એટલે બધા જ વિસ્થાપન કયા સ્થાનમાં થશે? ઓર્થો અને પેરા. Cl2 માંથી શું આવશે? Cl. ઓકે, પહેલા મિત્રો આપણે બધા વિસ્થાપન કરી દઈએ, પછી IUPAC નામ પર જઈએ. એટલે IUPAC નામને પણ આપણે ખાસ સમજીશું, પણ હું અત્યારે પહેલા નામ નથી લેતો, પછી નામ લઈએ જેથી તમને નામકરણમાં વધારે સારી રીતે સમજાવી શકું. ઓકે, બીજી બાબત છે કે આ ઓર્થો નિપજ છે અને પેરા નિપજ છે, બરાબર? એની અંદર ઓર્થો નિપજ હંમેશા, ઓર્થો અને પેરામાં આ જે પેરા નિપજ હોય છે એ મુખ્ય નિપજ હોય છે, બરાબર? પેરા નિપજનું પ્રમાણ હંમેશા વધારે મળે, જ્યારે ઓર્થો નિપજો છે તે અલ્પ મળે, બરાબર? શા માટે? તો મિત્રો અહીંયા જ્યારે નજીકમાં વિસ્થાપન થાય ત્યારે VSEPR સિદ્ધાંત પ્રમાણે ઇલેક્ટ્રોન અપાકર્ષણ વધી જાય, ઇલેક્ટ્રોન પેલું કહેવાય ને ગીચતા. એટલે ઓર્થો સ્થાનમાં હંમેશા, ઓર્થો અને પેરા સ્થાનમાં બંનેમાં કોઈ સમૂહ પ્રવેશી શકે, પણ એની પાસે 2 ચોઈસ હોય, ઓર્થો કે પેરા. તો એ સૌ પ્રથમ પેરા સ્થાનની પસંદગી કરે છે, કારણ કે પેરામાં અવકાશી ગીચતા જે છે અથવા જે ખાલી કક્ષકોનું અપાકર્ષણ છે તે કેવું હોય છે? ઓછું હોય છે. એટલે હંમેશા જે ઓર્થો નિપજો હોય છે તે અલ્પ હોય છે, અને જે પેરા નિપજો હોય છે બધી જ જગ્યાએ મુખ્ય નિપજોમાં હોય છે. ઓકે, નાઇટ્રેશન સાંદ્ર HNO3 અને સાંદ્ર H2SO4 વડે કરવામાં આવે તો અહીંયા એકવાર NO2 સમૂહ ઓર્થો સ્થાનમાં અને NO2 સમૂહ પેરા સ્થાનમાં. ફરી પાછું અહીંયા આ મુખ્ય નિપજ મળે છે અને આ અલ્પ પ્રમાણમાં આ નિપજ મળે છે. બધી જગ્યાએ મિત્રો આ પ્રમાણે જ છે, એટલે એમાં કંઈ ગોખવા જેવું નથી. સલ્ફોનેશન કરીએ તો SO3H સમૂહ, SO3H સમૂહ. ઓકે, મુખ્ય અલ્પ.
Cl ફ્રીડલ ક્રાફ્ટ આલ્કાઇલેશન CH3Cl CH3 સમૂહ ઉમેરાય CH3 CH3 ફરી પાછું આ મુખ્ય નિપજ આ અલ્પ પ્રમાણમાં ઓકે ફ્રીડલ ક્રાફ્ટ એસાઇલેશન અહીંયાથી Cl નીકળી જાય Cl નીકળી ઓકે CH3CO સમૂહ જોડાય CO થી જોડાણ થાય એટલે એને આપણે આ રીતે બતાવી શકીએ CO CH3 ઓકે આ કયો સમૂહ બને એસિટોફિનોલ બેન્ઝીનની ઉપર COCH3 હોય ખાસ આ નામ હમણાં આપણે નામકરણમાં ચર્ચા કરીએ બેન્ઝીનની ઉપર COCH3 એસિટોફિનોલ એસાઇલ સમૂહ કહેવાય COCH3 એટલે એને એસાઇલ સમૂહ કહેવામાં આવે COCH3 ફરી પાછું આ મુખ્ય મુખ્ય અલ્પ નિપજ બરાબર અને આ તો એક વિશિષ્ટ નિપજ છે DDT એની વાત હું તમને પછી છેલ્લે કરું લાસ્ટમાં ઓકે ચાલો તો નિપજો બનાવવી બહુ સહેલી છે બરાબર અહીંયા જે મેં વધારાની વાતો લખી એ તમને થોડીક લખી દઉં એટલે થોડુંક વધારાનું આને કહેવાય છે એસાઇલ સમૂહ અને આનું નામ જે અહીંયા સમૂહ આપ્યો છે ને એસિટાઇલ સમૂહ પણ કહેવાય છે ઓકે એટલે આને એસાઇલેશન કહેવાય અને આલ્કાઇલ સમૂહ એટલે આલ્કાઇલેશન કહેવાય ચાલો હવે નામકરણની વાત કરીએ તો અહીંયા તો બહુ ઇઝી નામકરણ છે શું થશે 1,2-ડાયક્લોરો બેન્ઝીન 1,2-ડાયક્લોરો બેન્ઝીન અને અહીંયા થશે 1,4-ડાયક્લોરો બેન્ઝીન ઓકે ચાલો હવે અહીંયા મિત્રો ખાસ તમને નામકરણની પણ થોડુંક યાદ આવી જાય એટલા માટે જ આપણે નામકરણ પર અત્યારે ફોકસ કરીએ છીએ કે Cl અને NO2 એ બેમાંથી કોને મુખ્ય ગણો તો Cl ક્લોરો C થી શરૂ થાય નાઇટ્રો N થી શરૂ થાય બરાબર તો અંગ્રેજી મૂળાક્ષરના ક્રમમાં કોણ પહેલા આવે આ બંને વિસ્થાપકો છે કોઈ ક્રિયાશીલ સમૂહ નથી બંને વિસ્થાપકો કહેવાય તો Cl નો C પહેલા આવે અને NO2 નાઇટ્રોનો N પછી આવે એટલે Cl ને નંબર 1 NO2 ને નંબર 2 બરાબર એવી જ રીતે અહીંયા Cl ને નંબર 1 NO2 ને નંબર 4 મિત્રો અહીંયા ક્લોરીનની થિયરી ચાલે છે એટલે ક્લોરીનને નંબર 1 એવું નથી આ ધ્યાન રાખજો બરાબર અહીંયા ક્લોરીન અંગ્રેજી મૂળાક્ષરના ક્રમમાં આપણે અહીંયા ધ્યાનમાં લીધો છે એટલા માટે આ જ મેઇન છે તો હવે અહીંયા નામ થશે તમારું અને લખતી વખતે પણ અંગ્રેજી મૂળાક્ષરના ક્રમનો ધ્યાન રાખવાનું છે એટલે પહેલા ક્લોરોનો ઉલ્લેખ એટલે 1 ક્લોરો 2 નાઇટ્રો બેન્ઝીન 1 ક્લોરો 4 નાઇટ્રો બેન્ઝીન ઓકે ચાલો હવે Cl અને SO3H તો SO3H ક્રિયાશીલ સમૂહ છે અને સૌથી વધારે આખા ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રીમાં સૌથી વધારે ક્રિયાશીલ સમૂહ કોણ સૌથી વધારે ક્રિયાશીલતા પ્રતિક્રિયાત્મકતા વાળો સમૂહ છે SO3H હંમેશા નંબર 1 પર આવે એટલે હવે આ 1 નંબર આ 2 નંબર આ 1 નંબર આ 4 નંબર એટલે આના માટે આ નંબર ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાના છે તો હવે અહીંયા શું થશે 2 ક્લોરો બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ અને અહીંયા થશે 4 ક્લોરો ટૂંકમાં લખી દઉં છું બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ બરાબર પરીક્ષામાં પૂરું લખજો એટલે આ નામ પણ મહત્વના છે ચાલો અહીંયા આવી જઈએ હવે ફરી પાછા બંને વિસ્થાપકો છે ક્લોરો અને મિથાઇલ ક્લોરો હવે ક્લોરોનો C આવે અને મિથાઇલનો M ક્લોરોનો C અને મિથાઇલનો M તો કોણ પહેલા આવે Cl પહેલા આવે એટલે આ નંબર 1 આ નંબર 2 નંબર 1 નંબર 2 પણ મિત્રો ધ્યાન રાખજો જો ઇથાઇલ આવી ગયો ઇથાઇલેશન આવી ગયું ઇથાઇલ સમૂહ આવી ગયો બરાબર
हाँ तो पण Cl નો C पहला रहेशे અને इथाइल नो E પછી જશે, વાંધો नहीं तो पण ओके। अहींया 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, अहींया थशे 4 सॉरी 2 लखाव्युं छे 4 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ओके चालो हवे हवे आनुं नाम करवा माटे पहेला आ नामने स्वीकारवानुं छे। बेंजीननी उपर COCH थी हवे एनुं IUPAC मां नाम स्वीकाराई गयुं छे एसिटोफिनोल, बराबर। અને આ ક્રિયાશીલ સમૂહ છે એટલે Cl કરતા વધારે સક્રિય છે। નંબર 1 આ કાર્બનનો, આનો 2, આ નંબર 1, અહીંયા Cl નો નંબર 4 એટલે નંબર Cl ના કયા આવે છે ખાસ ધ્યાન રાખવું। તો અહીંયા થશે 2 ક્લોરો એસિટોફિનોલ અને આ થશે एसिटोफिनोल। ओके तो नाम ध्यानथी लखवा पूछाय तो थियरी बहुत सहेली है, समीकरण भी बधा बहुत जल्दी बनावी दे छे पण ज्यारे नाम लखवाना आवे त्यारे गूंचवाई जाय छे। ओके मित्रों हवे लास्ट है क्लोरल साथे प्रक्रिया। आ जे CCl थी CHO छे, CCl थी CHO एने कहेवामां आवे छे क्लोरल कहेवामां आवे छे। तो आ DDT जे छे आपणे लास्ट भणीशुं पण के एक समये केमिस्ट्रीनुं खूब ज महत्वना संयोजनोमां एनो समावेश थतो हतो અને હજુ પણ એનું સ્ટ્રક્ચર પણ પૂછાયા કરે છે ચોપડીમાં। છેલ્લે લાસ્ટ એનું સ્ટ્રક્ચર તો આપેલું છે, પહેલાં કીધું એ પ્રમાણે બનાવટ પહેલાં ઇમ્પોર્ટન્ટ હતી પણ હવે એને કાઢી નાખી છે, પણ તે છતાં આપણે શીખી લઈએ એટલે થોડુંક આપણું કામ બીજા કરતાં અલગ રહે। તો કેવી રીતે પ્રક્રિયા થાય છે, એમાં 2 મોલ ક્લોરોબેન્ઝીન જોઈએ છે, ClH, અહીંયા આપણી પાસે છે CCl3CH++O। DDT કેવી રીતે બને છે તે એટલે એ તમે સમજી જશો તો ભવિષ્યમાં સ્ટ્રક્ચર યાદ રહેશે। આ CCl થી CHO છે ક્લોરલ। હવે આ જે પેરા સ્થાનમાં H છે, આના પેરા સ્થાનમાં પણ H છે અને આ O એટલે -H2 અહીંયા લખતા નહીં પણ -H2 નીકળી જાય, બરાબર। અને આ કાર્બનનો આ Cl સાથે, આ કાર્બનનો આ C સાથે બંધ થઈ જાય CH સાથે, એટલે અહીંયા CCl થી CH આવી ગયો। તો તમને એમ થાય કે O ક્યાં જાય છે, तो आ जे O है ते -H2O आना जे 2 Cl ना पेरा स्थान में H है एनी साथे H2O बनावे अने दूर थाय अने आ रीते 2 Cl जोड़ाई जाए। DDT નું પૂરું નામ આપણે પછી થિયરી છે એમાં બરાબર સારી રીતે ભણીશું। અત્યારે DDT છે જે ખૂબ જ અગત્યનો જંતુનાશક છે। ઓકે લખી લો આટલું। तो मित्रों हवे आपने खूब ज इंटरेस्टिंग कारण शीखीए जे हमने ऑलरेडी आपणे थोड़ुं बेसिक तो आगला प्रश्न में शीखी ज गया है पण वधारे डीप में वधारे सारी समजूती साथे अहींया शीखीए। कारण आपो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह है, तेम छतां इलेक्ट्रॉन अनुरागी विस्थापन प्रक्रियामां ऑर्थो पेरा निर्देशन करे छे। मित्रों सौथी पहला बेसिक ए छे कि जे इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह होय, इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह એ મોટે ભાગે મેટા નિર્દેશક હોય છે। આ પહેલા તમને ખબર હોવી જોઈએ તો ઇન્ટરેસ્ટ પડે। ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ મેટા નિર્દેશક હોય છે પણ અહીંયા ક્લોરીન ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ છે, તેમ છતાં નિર્દેશન અસર ક્યાં જોવા મળે છે, ઓર્થો અને પેરા સ્થાનમાં। શા માટે આવું છે તો પહેલું ક્લોરીનમાં બંને અસરની આપણે વાતો કરી તો ક્લોરીન પ્રેરક અસરને કારણે શું કરે છે, ઇલેક્ટ્રોનને आकर्षे। बेन्जीन रिंगना जे इलेक्ट्रॉन छे ने पोतानी तरफ आकर्षे छे, आ एक गुण छे एनामां। हवे बीजो छे संस्पंदनने कारणे इलेक्ट्रॉन मुक्त करे छे। एना जे हेलोजन परमाणु क्लोरीनना जे इलेक्ट्रॉन छे ए बेन्जीनना पाई इलेक्ट्रॉन साथे संयुग्मन स्थितिमां छे એટલે संस्पंदन उत्पन्न करे छे, जेने कारणे इलेक्ट्रॉन ए बेन्जीनना पाई इलेक्ट्रॉन वादळ तरफ मुक्त करे छे। એટલે બે અસર એક સાથે છે। अब प्रेरक असर શું કરે છે તો કે आज इलेक्ट्रॉन अनुरागी विस्थापन दरमियान जो मध्यवर्ती केटायन बनावे छे ने अस्थायी बनाववानुं काम करे छे। आ रीते जे अहींया पाई बंधना इलेक्ट्रॉन अनुरागी पोतानी तरफ आकर्षे अने त्यां जोड़ाय अने आ अहींया बन्यो मध्यवर्ती केटायन। पण आ जे मित्रों आकृति दોરવામાં आ बे आकृति सरखी लागशे
પણ અહીંયા આનો ફેર છે, આ તીર છે એટલે આ પ્રેરક અસર છે। આ પ્રેરક અસર ઉપર તરફ ઇલેક્ટ્રોન ખેંચતો હોય, એક તો ધન વીજભાર ઓલરેડી છે તો ધન વીજભાર વધુ ધન વીજભાર બને, બરાબર। ઇલેક્ટ્રોનને જે થોડો ઘણો એની પાસે ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા એને બી પોતાની તરફ ખેંચે એટલે વધારે અસ્થાયી બને। એટલે આ મધ્યવર્તી કેટાયન પ્રેરક અસરને કારણે કેવો બને છે? અસ્થાયી બને। હવે સંસ્પંદન અસરની વાત કરીએ તો સંસ્પંદન અસરની અંદર ઓર્થો અને પેરા સ્થાન પર જ્યારે હુમલો થાય ત્યારે ફરી પાછો મધ્યવર્તી કેટાયન બને, બરાબર। આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા જાય। હવે અહીંયા જોજો આ બે આકૃતિમાં શું ફેર છે? અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ ખેંચે છે એવું બતાવવાનું છે, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરે છે, બરાબર। તો બાકીની આકૃતિ સરખી જ છે પણ આ જે ફેર છે એને સમજવાનો છે આ બંને આકૃતિમાં। એના કારણે અહીંયા કાર્બોકેટાયન બને છે। એવી જ રીતે પેરા સ્થાનમાં શું થાય છે? આ પહેલા ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા જશે અને આ ઇલેક્ટ્રોન ત્યારે અહીંયા ઋણ વીજભાર આવશે અને એ ઇલેક્ટ્રોન યુગમાં ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી આયન દ્વારા આકર્ષાશે, ત્યારે અહીંયા આ રીતે E અને H એટલે H તો હોય જ છે, E ત્યાં જોડાશે અને કાર્બોકેટાયન બનશે। તો સંસ્પંદન અસર છે એનું કામ છે મધ્યવર્તી કેટાયનને સ્થાયી કરવાનું। ફરીથી પ્રેરક અસર બનતા મધ્યવર્તી કેટાયનને અસ્થાયી બનાવે અને સંસ્પંદન અસર મધ્યવર્તી કેટાયનને સ્થાયી કરે, બરાબર। અને ઓર્થો અને પેરા સ્થાનમાં તો આ અસર વધારે પ્રબળ હોય છે। હવે કઈ અસર વધારે મહત્વની છે, કઈ અસર વધારે પ્રબળ છે? તો એ અહીંયા જે આપણને ટેક્સ્ટબુકમાં આપ્યું છે, ખાસ ધ્યાન રાખવું કે સંસ્પંદન અસર કરતાં પ્રેરક અસર વધુ પ્રબળ હોય છે। અહીં ક્લોરીનની જે વિદ્યુત ઊર્જા છે મિત્રો એ ખૂબ જ વધારે છે, બરાબર। કાર્બન CCl બંધ અને ક્લોરીનની વિદ્યુત ઊર્જા ખૂબ જ વધારે હોવાને કારણે સંસ્પંદન અસર કરતાં પ્રેરક અસર વધુ પ્રબળ હોય છે। આ વાક્ય રચનાને બરાબર ધ્યાનમાં રાખવું, એક્ઝામમાં લખતી વખતે આ વાક્ય રચના બરાબર જોઈશે, પછી ઊંધું નહીં થઈ જાય। આપણે GOCમાં ઊંધું ભણીએ છીએ મિત્રો, GOC જ્યારે ભણતા હોય ત્યારે સંસ્પંદન અસર ગ્રેટર ધેન પ્રેરક અસર આવું ભણીએ છીએ એટલા માટે। પણ આ થિયરી જે છે અપવાદરૂપ થિયરી છે। ક્લોરીનની વિદ્યુત ઊર્જા બહુ વધારે હોવાને કારણે સંસ્પંદન અસર કરતાં પ્રેરક અસર અહીં વધુ પ્રબળ હોય છે, તેથી ચોખ્ખો ઇલેક્ટ્રોન ઘટાડો જોવા મળે। એટલે આપણે આગળ વાત કરી તેમ બેન્ઝીનનું જે પાઈ ઇલેક્ટ્રોન વાદળ છે એની ઘનતામાં ઘટાડો થાય અને એના કારણે અક્રિય બને। ઘનતા ઘટે એટલે હવે એ ઇલેક્ટ્રોન આ જે ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી આયન છે એને સારી રીતે આકર્ષી શકતી નથી, એને જ અક્રિયકરણ કહેવાય, બરાબર। ઇલેક્ટ્રોન ઘટે એટલે હવે જે ઇલેક્ટ્રોન ઉણપ ધરાવતા કે ધન આયનો છે એને આકર્ષવાની શક્તિ એની ઓછી થઈ જાય, ઓકે। પણ એટલે કે પ્રેરક અસર અક્રિયકરણ ઉત્પન્ન કરે, પણ ઓર્થો અને પેરા સ્થાન પરના હુમલા માટે જ્યારે સંસ્પંદન અસરની વાત આવે તો પ્રેરક અસરથી વિપરીત કાર્ય કરે છે, બરાબર, અને તે અક્રિયકરણને ઓછું કરે। એટલે પ્રેરક અસર છે અક્રિયકરણ તો ઉત્પન્ન કરી દે છે, પણ ઓર્થો અને પેરા સ્થાનમાં જ્યારે અહીંયા ઋણ વીજભાર આવે છે, બરાબર, ત્યારે એ સંસ્પંદન અસર સંસ્પંદન અસરને કારણે જે ઋણ વીજભાર ઉત્પન્ન થાય છે તે ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી આયનને પોતાની તરફ આકર્ષે છે અને તે પ્રેરક અસરથી વિપરીત કાર્ય કરે, એટલે એમ કહેવાય કે અક્રિયકરણને થોડે ઘણા અંશે ઓછું કરી નાખે। એટલે મિત્રો આ બંને વાત પરથી આ જે ફલશ્રુતિ છે ધ્યાન રાખજો। પ્રતિક્રિયાત્મકતા એટલે ધીમી થશે, જે પ્રક્રિયા ધીમી થઈ જાય છે એ પ્રબળ પ્રેરક અસર દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે, અને સ્થાન નિર્દેશન અસર કે ઓર્થો પેરા સ્થાનમાં જે જાય છે એ સંસ્પંદન અસર દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે। પ્રતિક્રિયાત્મકતા એટલે ક્લોરીનની ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા ધીમી છે, એ ખાલી જગ્યા અસર દ્વારા સમજાવી શકાય તો પ્રબળ પ્રેરક અસર અથવા પ્રેરક અસર દ્વારા। ક્લોરીનમાં થતો ક્લોરોબેન્ઝીનમાં થતું વિસ્થાપન ઓર્થો અને પેરા સ્થાનમાં થાય છે, અથવા ક્લોરોબેન્ઝીનમાં ઓર્થો પેરા નિર્દેશન અસર જોવા મળે છે, એ શેના દ્વારા સમજાવી શકાય, શેના દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે? તો એ સંસ્પંદન અસર દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે, ઓકે મિત્રો, ચાલો લખી લો।